جی اس کے بعد سب کو کریں. اسپیکر صاحب اگر اس معاملے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ارکان تو پہلے ان کو موقع دیں. میں جنرل اسپیکر صاحب میں جنرلی جو پہلا دن تھا اس میں مجھے موقع نہیں ملا تھا تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اس ایشو پر جو بات کرنا چاہیں تو ان کو آپ موقع. جناب تشریف رکھیں, اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. نفیسہ شاہ صاحبہ کے پاس فلور ہے, وہ ختم کر لیں, اس کے بعد دوسرے ممبران بولیں گے. اسپیکر صاحب اسی ایشو پر اگر کچھ ارکان بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. میں جنرل باتیں کرنا چاہوں گی اور آف کورس آپ جنرل بات مکمل کریں, آپ کے پاس فلور ہے. شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں پورے ہاؤس کے ساتھ اس کی آواز ملاتے ہوئے آپ کو مبارکباد پیش کروں گی. آپ ایک خالص حقیقی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں اور وہ تاثرات جو پوٹوہار کے عوام کے تھے اس دن جب یہ پورا ہاؤس گونج رہا تھا, آپ جیسے اس منصب پر آئے, یہ عکاسی کرتا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کارکن اور حقیقی عوامی نمائندے ہیں. جناب اسپیکر, آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے پر گامزن ہیں اور آپ نے شہید بی بی کا بھی ساتھ دیا. مجھے یاد ہے اس وقت جب کہ آپ اسپیکر کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, یہ ملک میں بہت ہی ایک ہم نازک نہج پر کھڑے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2012 میں بھی ایسا ہی ایک کرائسس تھا کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو کورٹ کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہماری جماعت کے اوپر بہت نازک ٹائم تھا, لیکن اس وقت بھی پارٹی قیادت نے آپ کو یہ ذمہ سونپا اور آپ نے بہت خوش اسلوبی سے جو ٹائم بچا تھا ہماری اسمبلی کا وہ آپ نے پورا کیا. اور اس وقت بھی بہت ہی نازک ٹائم ہے اور اب سے لے کر اس اسمبلی کی جو وقت ہے وہ 15 ماہ میں پورا ہونے والا ہے. اور اس وقت اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنا مطالعہ نہیں کروں گی کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے, اور اس ہاؤس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن یا ہم اس وقت ان کی گلہ کریں جب وہ جواب دے سکیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پی ٹی آئی کے یہ 4.25 سال ایک طوفانی رات کی طرح تھے. جب طوفان کے اندر ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی جان بچانے میں پورا ہوتا ہے. اس وقت جب ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہے. ایک طرف تو ہم سب شکر گزار ہیں کہ ہماری جانیں بچ گئیں, اس ملک کی جان بچ گئی, لیکن دوسری طرف ہم اپنے ارد گرد جیسے ہی طوفانی رات ختم ہوتی ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, تو آپ شکرانہ کرتے ہیں کہ اپنی جان بچ گئی, لیکن پھر جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کیا تباہی ہوئی ہے, ارد گرد کیا بربادی ہوئی ہے. اور اس وقت یہی کیفیت ہے اس ملک کی. جناب اسپیکر, خود اس پارلیمنٹ کی یہی کیفیت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ کیا تباہی اور کیا بربادی ہوئی ہے. جناب اسپیکر, میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. میں سمجھتی اس وقت میں صرف 4 پوائنٹس پر بات کروں گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان 4 ایشوز کے اوپر جتنی زیادہ اس وقت جب ہم بربادی آنے والے ٹائم میں بیٹھ کر وین یو پک اپ دا پیسز آپ اس کے ڈائمینشنز جو ہیں وہ میجر کریں گے. لیکن 4 ایشوز پر میں بات کروں گی جو بہت ہی سکارڈ ہیں اس وقت, جو بہت ہی وونڈڈ ہیں اس وقت. سب سے پہلا ایشو جو اس ملک کی پارلیمانی نظام کو دھچکا آیا ہے ان 3.5 سالوں میں, وہ اس کے جو وہ کتنا نقصان دہ اس ملک کا آنے والا وقت بتائے گا. جناب اسپیکر, جب بھی
डिक्टेटरशिप्स आई हैं तो हमने देखा है कि पार्लिमानी निज़ाम पे पहले हमला होता है और एक क्वाज़ाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म अडॉप्ट करते हैं डिक्टेटर्स। मुझे हैरत नहीं हुई जब इस हाइब्रिड निज़ाम में पार्लिमानी निज़ाम नहीं था, एक क्वाज़ाई प्रेसिडेंशियल निज़ाम था, और इसका सबूत ये है कि जितनी कानून साजी हुई है 80% ऑफ द लॉज जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए आए और यहाँ पर इस हाउस को इस्तेमाल किया गया बहैसियत रबर स्टैम्प के, जनाब स्पीकर, और उसकी इंतहा हमने उस हाइब्रिड निज़ाम, उस डिक्टेटरशिप की इंतहा हमने ये देखी कि अप्रैल 3 को जनाब स्पीकर बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर और ऐसा वर्कर जिसकी फैमिली, मैं उस पर बात नहीं करूँगी, एक तवील जदोजहद है शहीद बीबी के साथ, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ, अब चेयरमैन के साथ, हमने उन सारे अदवार जो डिक्टेटरशिप का टाइम होता है तो उस वक्त क्या हालात होते हैं मुल्क के, वो हमने देखे, विटनेस किए, और हमें ये एहसास है कि जब आइन शिकनी होती है इससे बड़ा जुर्म अवाम के ऊपर और मुल्क के ऊपर ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, अप्रैल 3 को बहैसियत कारकुन हमने देखा कि सदूर ने डिसमिस कर दी असेंबलीज। गुलाम इसाक खान का आपके पास एग्जाम्पल है। जनरल्स आके अजीब व गरीब कानून उन्होंने मुसल्लत किया, स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शन और इमरजेंसीज बनाए और आइन को पामाल किया। लेकिन ये कभी नहीं देखा, ना ये कभी तवक्को थी, ना ये कभी हमारे होश में भी ये चीज़ थी कि एक डेप्यूटी स्पीकर आके एक रूलिंग के ज़रिए आइन शिकनी करेगा। ये पहली मर्तबा, और इसी हाउस जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जो आइन बनाती है, जो आइन बहाल करती है, वहाँ पे बैठकर हम 342 मेंबर्स के आगे एक शख्स ने आके एक रूलिंग के ज़रिए उन्होंने आइन को पामाल किया, आइन शिकनी की। दिस इज़ समथिंग दैट, और मैंने उस वक्त मैं उधर बैठी हुई थी और मैंने देखा था कि पूरा हाउस वाज शॉक्ड। जनाब स्पीकर, आप यू नो इट बेटर देन मी, और आपकी तकरीर मैं समझती हूँ कि बेहतरीन तकरीर थी और उन्होंने अक्कासी की जो इस वक्त मूड है और जो इस वक्त स्पीकर की तवक्कुआत हैं। स्पीकर की रूलिंग जो है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ महदूद होती है एक किताब के ऊपर, और वो किताब है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसके ऊपर रूलिंग होती है, उससे इर्द गिर्द रूलिंग नहीं हो सकती मेरे नज़दीक, जो मैंने समझा है। और अगर ये वाज़ेह नहीं है तो आने वाले वक्त के लिए आप जिस मनसब पर हैं, और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे पास 15 माह है वो कोर्स करेक्शन के लिए है, वो मामलात सही सिमत में लेके जाने के लिए है। मैं ये तवक्को करूँगी कि हम रूलिंग की क्लैरिटी दें इस हाउस में कि आने वाले स्पीकर्स जो हैं इस किस्म के जुर्म जो हैं वो ना करें। जनाब स्पीकर, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो पहला शिकार हुई इनकी। सेकंड पॉइंट जो है जनाब स्पीकर, वो मैं सियासत पर आऊँगी। पाकिस्तान की तारीख में जितनी सियासत इन 3.5 साल में और उससे पहले कुछ टाइम में और अभी ख़राब हुई है और सियासतदान ख़राब हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। और ये सबसे बड़ा एक जो तबाही और बर्बादी है, इसका एक और अंसर जो है वो सियासत है। और बहुत ज़रूरी है कि जहां हम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स रिस्टोर करें, पार्लियामेंट को नॉर्मलाइज करें, उस वक्त हम सियासत को भी अपना वक़ार, जनाब स्पीकर, हम वो सियासत का वक़ार बहाल करें। सियासत, इस हाउस में भी मैंने ये सीखा है कि सबसे अहम चीज़ सियासतदान के पास और पार्लियामेंटेरियन के पास लैंग्वेज है, ज़बान है, लेकिन वो ही इतनी आलूदा कर दी गई है कि आज तक आप देखें कि जो इधर तो सुकून है लेकिन बाहर क्या हो रहा है।
पंजाब असेंबली के हालात देखकर और ख़ुद इस असेंबली के हालात देखकर बहुत ही दुख हुआ जनाब स्पीकर कि हम किस नहज पर आ गए हैं कि हर कदर जो है हमारी उसको हमने जो है वो वायोलेट किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सियासत और सियासी कदरें, सियासी तौर तरीके जो हैं वो रिस्टोर करें। एंड आई एम हैप्पी, एक चीज़ में मैं खुश हूँ कि इस वक्त जैसे भी आए, पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी कि ऑपोजिशन मौजूद नहीं है, ऑपोजिशन को होना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्टोर करना है वहाँ आप और हम मिलकर ये कोशिश करें और ये मसले के हल की तरफ होगा कि हम ऑपोजिशन, वो इस वक्त इस्तीफ़े उन्होंने दिए हैं लेकिन बहुत अहम होगा कि वो हाउस में अंदर आएँ। दिस हाउस विल नॉट बी कंप्लीट अगर वहाँ खामोशी होगी। वहाँ हमारा सही, इस वक्त हम हुकूमत है, सही अकाउंटेबिलिटी उस वक्त होगी जब आवाज़ वहाँ से आएगी। और ये हमारा एक पहला चैलेंज होगा कि हम इस हाउस को कैसे कंप्लीट करते हैं और सियासी कायदे कवायद जो है वो कैसे रिस्टोर करते हैं। जनाब स्पीकर, एक और मैं कॉशन ज़रूर करूँगी कि हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं होना चाहिए कि एक अदम एतमाद के बाद अब नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें। इस हाउस के बाहर एक सियासी तनाव की कैफियत है और इस सियासी तनाव को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक शख्स इस वक्त मुझे नहीं पता कि वो हकीकी इनकलाब है अपने जहन में या उनके कुछ जो सपोर्ट बेस है, लेकिन एक इनकलाब की उनके नज़र उन्होंने एक मूड क्रिएट किया है, जैसे वो बगावत, इनकलाब, जो भी आप उसको समझें, लेकिन एक सियासी तनाव इस मुल्क में मौजूद है। और अगेन इस हाउस पर और आप पर और जहाँ ये सियासी क़यादत है जिन्होंने ये रिस्टोर किया इस फोरम को, इस पार्लियामान को, इसके ऊपर ये इन्हिसार है कि हम इस सियासी तनाव को, इस सियासी कशीदगी को कैसे कम कर सकते हैं। और डायलॉग जो है, जहाँ इस जो हुकूमत इस वक्त बैठी थी उन्होंने, उनका मैं समझती हूँ कि मेन फेलियर ये था कि उन्होंने डायलॉग जो है, मुझे बहुत हैरत होती थी जब डायलॉग भी हमारे अस्करियत कुव्वतें जो हैं वो डायलॉग बैठकर कराती थी। दैट वाज द हाइट ऑफ आयरनी कि डायलॉग बैठकर इस्टेब्लिशमेंट कराए। तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त सियासी तनाव जहाँ भी, जितनी भी उसकी बेस है, वो जंग का मैदान जहाँ भी बनाए हुए हैं, वो स्टॉर्म इन अ टी कप है या हकीकी एक स्टॉर्म है, बहुत ज़रूरी है कि हम उस सियासी तनाव को कम करें। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। जो थर्ड, बर्बादी का जो आंसर छोड़ के गए हैं, और वो एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। और मैं देख रही हूँ इर्द गिर्द कि एक तरफ जहाँ लोगों को एक कंफर्ट है, एक बहुत बेचैनी इस मुल्क में इसलिए है जनाब स्पीकर कि मईशत इस मुल्क की बहुत बहुत बुरे हाल में है जनाब स्पीकर। और बहुत ज़रूरी है कि इस मईशत को बहाल करने के लिए हम एक मुश्किल फ़ैसले करें। कोई ना कोई प्लान। इस वक्त ये क्यों ऐसा तासुर जा रहा है कि वी आर नॉट रेडी, वी शुड बी रेडी, वी शुड हैव बीन रेडी, एंड इफ़ वी आर नॉट रेडी वी मस्ट इमीडिएटली बी रेडी। और उसके लिए मैं हम हुकूमत हैं, पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ लेट अस गिव दिस अ नेम, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कंबाइंड ऑपोजिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कोalition है इसको हम कोई नाम दें, एलाइड कोalition पार्टीज़ और combined democratic alliance or something. We have to give this a name so we know that this is a government. लेकिन मैं आपके तवस्सुत से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उसको ज़रूर कहूँगी कि immediately fill for within the next 3 days कोई ना कोई प्लान ज़रूर लेके आएँ, न सिर्फ इस मईशत के लिए लेकिन ओवरऑल इस मुल्क की हमारी जो स्ट्रेटजी होगी इन 16 माह के ऊपर, उसमें आया इस पार्लियामान में क्या रिफॉर्म्स होंगे,
گورنمنٹ کیا ریفارمز لے کے آئے گی, کون سی کورس کریکشن ہوگی. اگر 100 ڈیز کا پلان نہ بھی دیں, کوئی نہ کوئی پلان ضرور دیں کہ ایٹ لیسٹ دا پیپل, ایک جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن ختم ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ اور جناب اسپیکر میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ ہم اس وقت بہت ضروری ہے جو معیشت کے حالات ہیں. شری لنکا ہمارے آگے ایک ایگزامپل ہے. دیٹ از اے ساؤتھ ایشین اکانومی جس کی سمت, جس کے معاملات پاکستان سے بہت ملتے جلتے ہیں. ان کی ایکسٹرنل ڈیٹ نے ان کو ڈبویا اینڈ دے آر نیئرلی ڈکلیئرڈ, آئی تھنک دے ہیو ڈکلیئرڈ بینکرپسی. ہمارے بھی ایکسٹرنل ڈیٹ, ایک روپی ڈیٹ ہے, ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ از ٹوٹلی انسسٹینیبل جناب اسپیکر. اور بہت ضروری ہے کہ جو نیکسٹ اجلاس ہو وہاں شہباز شریف صاحب, آنریبل پرائم منسٹر, آئی کنگریچولیٹ ہم, ہی اسپیکس آف چارٹر آف اکانومی. بہت ضروری ہے کہ امیڈیٹلی ایک ہفتے روک کے جو پہلا اجلاس ہو وہ معیشت کے اوپر ہو, اور وہ معیشت کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی ہو یا پری بجٹ سیشن ہو. آئی تھنک انلیس دیر از نو پری بجٹ سیشن, اتنے بڑے مسائل ہیں, پہاڑوں کی چوٹیوں سے بڑے مسائل ہیں معیشت کے, اگر یہاں سے وزڈم نہیں جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے اگین ایک ایسا بجٹ آ جائے جس میں کلیکٹیو وزڈم نہ ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ سم فارم آف اے پلان شوڈ کم اینڈ اے پری بجٹ سیشن اینڈ اکانومی کا جو سیشن ہو وہ ضرور ہو. اینڈ فائنلی مائی لاسٹ پوائنٹ جناب اسپیکر, ابھی جو بات ہوئی کہ ہمارے ملک کی سرحدوں میں بہت تشویش ہے اور بہت ہی ایشوز ہے. ٹیررزم نئے سر ایک جنم لے رہی ہے اور اس کی اتنی پیچیدہ ہے کہ کسی کو اس وقت اس ہاؤس کو کوئی سینس نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. بہت ہی سیریس ایشوز, جتنی سیریس معیشت کے ایشوز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں اینڈ ممبرز وڈ بیئر می آؤٹ کہ جو ٹیررزم ان پاکستان ہیز آلویز بین an outcome or a reflection of our foreign policy issues. جناب اسپیکر, ہماری فورن پالیسی اور اس ملک میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کا آپس میں بہت, وہاں بھی میں چاہوں گی کہ یہ ہاؤس اپنی رہنمائی دے, اور جہاں ایک یونینیمس نیشنل ایکشن پلان دیا گیا تھا, آج حالات اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں تو اس کو نئے سے ریوزٹ کریں, اور ہم دہشت گردی کے حوالے سے, جو سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے اس وقت بھی جب ہم پری بجٹ ڈیبیٹ کریں, یا ایک کمیٹی آپ جوڑ دیں یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ٹاسک دیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کا سمت صحیح تعین کریں. اور اسی فارن پالیسی کی وجہ سے آج جو اس ملک میں ایک ڈویژن ہے, ایک جنگ جیسا میدان ہے, ایک تنازع ہے, وہ سارا اس سے ریزالو ہو سکتا ہے. وی سٹ ڈاؤن اینڈ لک ایٹ دا ایشوز. یہ جو دہشت گردی والا ایشو ہے, فارن پالیسی, یہ سارے لنکڈ ہیں. تو یہ میرے 4 پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو تباہی پھیر کے گئے ہیں ان کی یہ 4. میں ایک صرف ایشو ریز کروں گی جو اگین گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کے اٹینشن کے لیے, کہ جو 16,000 امپلائیز جو ہمارے آپ کے پریشر کے اوپر وہ بحال ہوئے تھے, آج تک ان میں سے کئی سارے لوگوں کی صحیح ریہیبلیٹیشن یا بحالی نہیں ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر ان کو اپنی جو نوکری ہے اس سے باہر رکھا گیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہاں انٹرونشن ہو اور ان 16,000 امپلائیز کو بحال کیا جائے. بہت خواجہ محمد آصف صاحب, میں تمام ممبران کو نمبر وائز جس طرح آپ کی ریکویسٹ آئی ہیں, لسٹ بنی ہوئی ہے, میں دیتا جاؤں گا تاکہ کوئی سب کو ٹائم ملے گا انشاءاللہ. خواجہ محمد آصف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر.